जय जगन्नाथ। जहाकु रखिबे अनंत किपरि पाले बलवंत। जहाकु रखिबे अनंत किकरि पाले बलवंत। अनंत विश्वरूप जगन्नाथ कृपाविष्ट होई जेउ व्यक्ति को सर्वांतकरण रे कृपा करती विश्व ब्रह्मांडर केही तार अमंगल साधना करि पारेना। जगन्नाथंकर बाहु छाया तले आश्रय लाभ करी मानव महामानवरे परिणत हुए, जीव श्रेष्ठरे परिणत हुए एवं भक्त परम भक्तरे परिणत हुए। थरे तांकर शरणागत हेले से शरणागत भक्त को स्वहस्तरे निजर शांतिमय क्रोड़ को टाणी आनी ब्रह्मानंद प्रदान पूर्वक अमीय शांति वितरण करती। सेथिपाई तो से भक्त वत्सल, भक्त चिंतामणि, भक्त बांछा कल्पतरु तांको द्वारा निकटरे उपनीत होई शून्य हस्तरे फेरी आसिबा संभवपर नुहे। कारण से पूर्ण काम तांकर भक्त जदि विपदरे पड़ी यंत्रणा भोग करे तेबे से कृपाविष्ट होई भक्तर यंत्रणा ग्रहण पूर्वक भक्त को पूर्ण प्राणरे रक्षा करती। थरे से भक्त श्रीवत्सर पदाघात को आनंद चित्तरे बक्षपाती ग्रहण करी भक्तर पाद आउंसी देइथिले। भक्त प्रहल्लादर समस्त यंत्रणा स्व अंगरे बहन करी ताकू उद्धार करथिले। केवल सेतिकी नुहे, सन्थ समाजर कल्याण साधन करिबा पई से वनवास रूपक अशेष कष्ट सह्य करिबाकू भ्रुक्षेप करिनथिले। एठारे आलोचित परम भक्त रघु रक्षितंकु समस्त कष्टरु उद्धार करी भक्त प्रिय जगन्नाथंकर कीर्ति जेपरि महिमान्वित होइछि सेहिपरि पापी तापी शोकसंतप्त जीवकूलकु तांकर अमीय शांतिप्रद बाहुछाया तलकु टाणी आनी मंगल साधन करिछि। जुग जुग पई एही मंगल साधन करिबारे तांकर कीर्ति चिरभास्वर थिब। पुण्यतोया गंगा नदीर देश बंगभूमि अचलाचल धनाधिकारी परम भागवत और अतिथि परायण कृष्णचंद्र महापात्रंक औरसरु एवं पति सर्वस्व कोमल हृदया कमलांक गर्भरु भविष्यत्र परम भक्त रघुनाथंकर जन्म। बाल्यकालरु से जेपरि सुशील थिले सहीपरि अत्यंत नम्र मध्य थिले। भगवत भक्ति तांकर परम संपद थिला। समयर क्षिप्र गतिरे चालित होई से बाल्य किशोर अतिक्रम पूर्वक यौवनरे पदार्पण कले। यौवनर प्रथम पादरे अर्थात 17 वर्ष बयसरे तांकर विवाह कलावतीपुरर गंगाधर करणंकर कन्या अत्यंत सौंदर्यमयी अन्नपूर्णांक सहित संपादित हैला। क्षीर नीरर संपर्क परि तांकर दाम्पत्य संपर्क जेपरि आदर्श थिला सहीपरि तांकर अकपट प्रेम अग्नि मध्यस्थ सुवर्ण परि जाजुल्यमान थिला। मात्र समयर गति अत्यंत कुटिल। एही कुटिलतार विपाकरे पड़ी मनीषर सबकिछि हराई बसे। राजा हुए फकीर, फकीर हुए सम्राट। समयर कुटिलता को कृष्ण महापात्र मध्य बाद जाई पार नथिले। दुर्भिक्षर कराल बाहुछाया तले थिबा कंगाल मुखरे अन्न प्रदान करी से तांकर समस्त संपत्तिर विलय साधन करिथिले। तथापि तांक मनरे दुख नथिला कि क्षोभ नथिला। दरिद्र नारायणंकर सेवा करू करू परमात्म तृप्तिर सहित से शेष निश्वास त्याग कले। पति परायण कमला स्वामी विरहर यंत्रणा सह्य न करिपारी स्वामींकर चिताग्नि रे आत्म विसर्जन कले। रघुनाथंकर मस्तकरे सते जेपरि वज्रपात हेबाकू लागिला। कपर्दक शून्य होई से आउ समाज रे केते दिन चली पारंते। बंधु मानकर हास परिहासर पात्र होई जीवन धारण करिबाकू से उचित मने कले नहीं। तेणु समाजरू समस्त संपर्क छिन्न करी शून्य हस्तरे गृह परित्याग पूर्वक से प्रकृतिर नित्य सुंदर शांत परिवेश को फेरी आसिले। अन्नपूर्ण सही समय रे पित्रालय बास करुथिबा हेतु स्वामींकर गृहत्याग संवाद हठात पाई पारि नथिले। वर्तमान रघुनाथ दांडर भिकारी द्वार द्वार बुली भिक्षा मागी से उदरर क्षुधा निवारण कले।
ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଉଦରର କ୍ଷୁଧା ଭୁଲି ଆକୁଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନେତ୍ରକୋଣରୁ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା ଛୁଟାଇ ସେ ପ୍ରେମାତ୍ପୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା। କିଏ ଜାଣେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ଦିନେ ଘନାନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଭାବଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଭାବିଲେ, ଉଦର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାରେ କେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ? ପଶୁ ପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିତୃପ୍ତି କରି କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ପଦାର ବୃନ୍ଦରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ମାନବର ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଏପରି ବିଚାର କରି ରଘୁନାଥ ମୁକ୍ତିଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ମସ୍ତକରେ ବହନ କରି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁର ଧାର ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାବଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ସେ ଚକାଡୋଳାକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ମୁଁ ଆଜି ଅରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ନାମ ଆଜି ରଘୁନାଥରୁ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ହିଁ ତ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପିତାମାତା, ତୁମେ ହିଁ ତ ଏ ଜଗତର ନାଥ। ତୁମ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନାଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ମୁଁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ହେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ, ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ତୁମ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୋର ଚରମନେତ୍ରକୁ କ'ଣ ପବିତ୍ର କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ? ଭକ୍ତର ଆତୁର ହୃଦୟର ଦୁଃଖାଚ୍ଛନ୍ନ ବିନତିରେ ଭଗବାନ କେତେ ସମୟ ଆଉ ମୌନ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ? ହଠାତ୍ ରଘୁନାଥ ଦେଖିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୃପାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସଂସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ରଘୁ, ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବହନ କରିଛି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ତୁମେ ଏ ପୁଣ୍ୟପୀଠରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଓ ମୋର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କାଳାତିପାତ କର। ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ତୁମର ମହାନିର୍ମାଣ ଲାଭ ହେବ। ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ। ରଘୁନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗମନ ସମ୍ବାଦ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ପିତ୍ରାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଡେରି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କନ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରର ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ରାଜାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବସୁ ମହାପାତ୍ର ସହିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରିଥିଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସତେ ଯେପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଗରେ ସେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ କେବେ ପୁନଶ୍ଚ ବିବାହ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ? ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋର ତ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମସ୍ତ କିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ପୁଣି ଏହି ଶରୀର ନେଇ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷର ମୁହଁ କିପରି ଦର୍ଶନ କରିବି? ହେ ଅନନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ତ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଗଜରାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ। ତୁମେ ତ ସତୀ ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲ। ତୁମେ ତ ବ୍ୟାଧାକ୍ରାନ୍ତ ମୃଗିଣୀର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ। ତୁମେ ପରା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ମୋର କଷ୍ଟ କାହାଣୀ କ'ଣ ତୁମକୁ ଅଛପା ଅଛି ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ ଏହି ବିପଦ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ରକ୍ଷା କର। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦିନ ରାତି ଏକାକୀ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଗୃହର ଏକ ପୁରୁଣା ଦାସୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପାଳି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଥିଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ। ଅନ୍ୟ କେହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ହୃଦ୍ଗତ ଭାବରାଶିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ପତ୍ନୀର ହୃଦୟ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଦାସୀ ଆଗରେ ନିଜର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦାସୀର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ବସିଲେ।
ଦିନେ ଦାସୀ ଖବର ପାଇଲା ଯେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଦଳେ ଧର୍ମଶୀଳ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ଆଶାରେ ନୀଳାଚଳକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆନନ୍ଦ ଓ ଦୁଃଖର ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ଦାସୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଆପଣ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ମୋର ମାତା ପିତା ମୋତେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀରେ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହେବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଯଦି ଏ ଦାସୀ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଚାଲି ଆସିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଆସିବା ନ ଆସିବା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫେରନ୍ତା ବାଟକୁ ଅନାଇ ବସିଥିବି। ଯଦି ମୋର ପୁନର୍ବିବାହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏହା ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନେତ୍ରରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ହାତରେ ପତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଦାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଦାସୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ଏବଂ ରଘୁଅରକିଥ ନାମକ ନୀଳାଚଳର ଜନୈକ ଭିକାରୀ ନିକଟରେ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କଲା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ପତ୍ର ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେମାନେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ବେଳକୁ ମାଘ ମାସ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରଘୁଅରକ୍ଷିତକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ଗୃହଶୂନ୍ୟ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଭିକାରୀକୁ ଖୋଜି ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଦିନେ ଅକସ୍ମାତ୍ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସେମାନେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପତ୍ର ପାଠ କରି ରଘୁନାଥଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଯେ ଆଉ ମୋଟେ 10 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ପୁରୀଠାରୁ କଳାବତୀପୁର 1 ମାସର ବାଟ। ଏକ ମାସର ବାଟକୁ 10 ଦିନରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କୌଣସି ମତେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ହାୟ, ଯଦି ମୁଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନପାରେ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ରଘୁନାଥ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣ ନେଇ ସଜଳ ନେତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଅନାଥର ନାଥ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବିନା ମୋତେ ଆଉ କେହି ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ମନୋରଥ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ, ତୁମେ ତ କୃପାର ସାଗର, ତୁମେ ତ ବିପତ୍ତି ରୂପକ ଘନାନନ୍ଧକାର ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପ୍ତ ଭାସ୍କର। ପତି ପ୍ରାଣାସତୀର ସନ୍ତାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସହାୟ। ହେ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କୃପା ନିଧାନ, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟଥଳ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହିପରି ଆର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିନପାରି ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ନିଦ୍ରାବଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗର୍ଜନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଳାହଳର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଜୀବସମୂହ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରତି ପରେ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି, ଭକ୍ତ ଭାବନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ଭକ୍ତର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରର ପ୍ରବଳ ଆହ୍ୱାନରେ। ସେ ଭକ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ 2 ହାର ପ୍ରେମାଶ୍ରୁର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାର ସାମାନ୍ୟତମ ଇଙ୍ଗିତରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତର କେବଳ 2 ଧାର ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଦ୍ରବିତ କରିପାରିଥିଲା। ସେ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତ ଭକ୍ତର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ଏକ କୁଞ୍ଚିତ ରେଖା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲା। ମାୟା ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ହସ୍ତ ବୁଲାଇ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ନବସୂର୍ଯ୍ୟର ପହିଲି କିରଣରେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ରଘୁନାଥ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରି ଯେତେବେଳକୁ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମ୍ମୁଖରେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କଳାବତୀପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର କରଣଙ୍କର
ସୁବୃହତ୍ ପ୍ରାସାଦ। ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୂର ପୁରୀ ଧାମରୁ ଆସି ଶ୍ୱଶୁରାଳୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସେ କିପରି ଉପନୀତ ହେଲେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କୃପାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରେମାତ୍ପ୍ଳୁତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କୃତଜ୍ଞତାର ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ସିକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ଏହି ଖବର ଗଙ୍ଗାଧର ପରିବାରରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଜଣକ ଚକ୍ଷୁରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁର ବେଗବତୀ କନ୍ୟା ସାବିତ ହେଲା ସେ ହେଉଛି ପତିଭକ୍ତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ମାତ୍ର ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ତଟସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ମଳିନତାର ଏକ କୃଷ୍ଣ ଛାୟା ଢାଙ୍କି ଦେଲା। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଉପାୟ ନିରୂପଣରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଲୋକଲଜ୍ଜାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର କରଣ ଅବଶ୍ୟ ଜାମାତା ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ନେଇ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ଓ ଭୋଜନ ପରେ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରକୁ ଜାମାତା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ରକ୍ଷିତ ପରି ଏକ ସମ୍ବଳହୀନ କଣ୍ଟକକୁ ସମୂଳେ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ସମୁଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେହିଦିନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ବିଷ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରୁ ଚିର ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ସେ ପରିଶେଷରେ ମନସ୍ଥ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ଅଜ୍ଞାତରେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶ୍ରିତ କରାଗଲା। ମାତ୍ର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ରଘୁନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରି ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ କୁଚକ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର କରଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା। ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ସେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିଠିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେହି ଚିଠିଟିକୁ ଏକ ପିଷ୍ଟକ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ସଜ୍ଜିତ ଖାଦ୍ୟସ୍ଥାଳୀର ସଭା ଉପରେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ଭୋଜନ ନିମିତ୍ତ ହସ୍ତପଦ ଧୌତ କରି ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଉପଯୁକ୍ତ ଆସନରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପିଷ୍ଟକଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓ ତାହାକୁ ପାଠ କରି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ହାସ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱଗୋକ୍ତି କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ମୋତେ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଲ ପ୍ରଭୁ। ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ସହସ୍ର ପାପରେ ଭାଗି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ନୀଳନୟନ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ବିଷ ତୁମ ନିକଟରେ ଅତି ତୁଚ୍ଛ, ଅତି ହେୟ, ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ମାତ୍ର ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏହି ବିଷ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ? ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଏ ବିଷ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ତ ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସାଦ କିପରି ତ୍ୟାଗ କରିବି? ପ୍ରାଣ ଯାଉ ଅବା ରହୁ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସାଦରେ କେବେ ହେଳେ ଅନାଦର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ରଘୁନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉଦରସ୍ଥ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଉତ୍କଟ ବିଷକୁ ଉଦରସ୍ଥ କରି ସେ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପତିତ ହେଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ପଞ୍ଜୁରୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଦୂର ପ୍ରଦେଶକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କଳ୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ସଫଳ କାମ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗାଧର କରଣ ସ୍ୱପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦାଧିକ୍ୟରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପ୍ରଭାତ ଆଗମନରେ ମୃତ ଶବକୁ ଭୂମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିବାକୁ ଏବଂ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ରଘୁନାଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କଳ୍ପନା କରି କୁଚକ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ପରିବାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣାନ୍ତେ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅବଶ୍ୟ ମାତୃ ଆଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅନର୍ଥ ଆଶଙ୍କାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା।
ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଷମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖି କେଉଁ ପବିତ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିଶ୍ରାମାଗାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୀପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିପାରିଲେ। ଏପରି ଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଥର ଥର ହୋଇ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ଶରୀର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କର ଉପରେ ପତିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୀପଟି ଲିଭି ସାରିଥିଲା। ଘନାନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ କାତର ଚିତ୍ତରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଯୁଗଳରୁ ଲୋତକର ବନ୍ୟା ଛୁଟି ପୃଥିବୀକୁ ସିକ୍ତ କରୁଥିଲା। ସୁବୃହତ୍ ଏକ ଭେରୀର ଶବ୍ଦ ଚାରି କ୍ରୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ବଜ୍ରର ଭୀଷଣ ଧ୍ୱନି 48 କ୍ରୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳର କରୁଣ ଡାକ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ତ୍ୟାଗ କରି ଉକ୍ତ ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତକୁ ଅମୀୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିପରାୟଣା ଅନନ୍ୟ ଶରଣା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କରୁଣ ନିବେଦନ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଅତି ଦୃଢ଼ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଭକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ତେଜର ଚତୁର୍ଦିଗ ଝଲସି ଉଠିଥିଲା। ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସହସା କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣକୁ ଦିନପ୍ରଭ କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜର ସମାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ପରମ ଭକ୍ତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମୁଗ୍ଧା ଚକିତା ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ନେତ୍ରକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମସ୍ତକ ନିକଟରେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଉପରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ମଣ୍ଡଳ ଭିତର ହାସ୍ୟ ମୁଖଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ଅଭୟ ହସ୍ତ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁପମ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆନନ୍ଦାଧିକ୍ୟରେ ନିଜର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ତାହାର କୌଣସି ମୀମାଂସା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲେ ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜର ଆଭା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭି ଯାଇନଥିଲା। ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଦିବ୍ୟାଲୋକର ସ୍ଫୁରଣ ଦର୍ଶନ କରି ଓ ନିଜ ପତ୍ନୀର ଅପୂର୍ବ ଭାବାବେଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତଥା ଉତ୍କଟ ବିଷମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଉଦରସ୍ଥ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଥିବାର ଦେଖି ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କ୍ଷଣ ମାତ୍ରରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ବାରମ୍ବାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଗାନପୂର୍ବକ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ପ୍ରଭାତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ଚୁମ୍ବନରେ ଗଙ୍ଗାଧର ପରିବାର ସୁଖ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଦମ୍ପତି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏକ ଅକାରଣରେ ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା। ଭକ୍ତ ଦମ୍ପତିର ପୁଲକିତ କଳେବର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିମଣ୍ଡିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନେତ୍ରଦ୍ୱୟ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ରଘୁନାଥ ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ବୋଲି ମନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ମୁଖରୁ ଅବିରତ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରି ଗଙ୍ଗାଧର କରଣ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବାବେଶରୁ ମାନବତ୍ୱର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ହୃଦୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କୃପାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର କରଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର କରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ରହିବାକୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଙ୍ଗାଧର ପରିବାର ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କଲେ।
ପତିପରାୟଣ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗମନ ପୂର୍ବକ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଦେଖି ଗଙ୍ଗାଧର କରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ପ୍ରକାଶପୂର୍ବକ କନ୍ୟାକୁ ସେଥିରୁ ବିରତ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ସେ କୌଣସି ମତେ ସଫଳ କାମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ ରହି ବିନୀତ ସ୍ୱରରେ ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ। ମୁଁ ଯଦି ଯୋଗୀ ହୁଏ ସେ ମୋର ଭିକ୍ଷାର ଥାଳ, ମୁଁ ଯଦି ଫୁଟନ୍ତା ପଦ୍ମ ହୁଏ ତେବେ ସେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବା ଦୀପ୍ତିମାନ ଭାସ୍କର। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କନ୍ୟାର ଏପରି ସୁଦୃଢ଼ ବଚନରେ ଗଙ୍ଗାଧର କରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ବିରତ ହେଲେ। ଅଗତ୍ୟା ଭକ୍ତ ଦମ୍ପତି ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ମୁଖରେ ନାମକୀର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଘୁନାଥ ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଜନନୀ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ନିକଟରେ ଖବର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ତାର କାଙ୍ଗାଳ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ତୁମର ଯଦି ସାହସ ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ମାରି ତୁମର ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ଅଶ୍ଵ ଆହରଣ କରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଭକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ବିପଦ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ମାସି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାର୍ତ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରାଣନାଥ, ଏହି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ଯାହା ସହିତ ମୋତେ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ପିତାମାତା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ଏଠାରୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ବିପଦରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର? ସତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଶ୍ରବଣ କରି ରଘୁନାଥ ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ ମୁଖରେ କହିଲେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ତୁମେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଏପରି ଭୟ କରୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଭକ୍ତାର ଭିଆରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାର କରୁଣା କଟାକ୍ଷରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା, ଯାହାର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୋର ମୃତ ଶରୀର ନବଜୀବନ ଲାଭ କଲା। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହାୟତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମର ଆଉ ଭୟ କାହାକୁ? ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହଠାତ୍ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜଦୀପ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯେପରି ଭକ୍ତ ମୁଖରୁ ଉପରୋକ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ପ୍ରେମମୟ ବାକ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ର କହିଲେ, ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମ ସହିତ ରହି ତୁମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଦେଖାଯାଉ କିଏ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୀର ପୁରୁଷ ରଘୁନାଥ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରି ଏଣେତେଣେ ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସର୍ପଦର୍ଶନରେ ଭେକ ଦଳବରେ ଯେପରି ଏଣେତେଣେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, ପଶୁରାଜ ସିଂହ ଦର୍ଶନରେ ମୃଗପଳ ଯେପରି ଇତଃସ୍ତତଃ ଧାବମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ଦର୍ଶନରେ ସର୍ପ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେକରି ଦୂରକୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରି ବୀର ରାଜପୁରୁଷଦ୍ୱୟ ମନେ ମନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଭକ୍ତ ଦମ୍ପତି ହରିଗୁଣ ଗାନ କରି ଯେତେବେଳେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ଭିକ୍ଷା କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓ ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନରେ ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ହାତ ମୁଠାରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପର ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା। ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପୁଣି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ବନ୍ୟା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା।
ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପରାଶିକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର କରଣ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଧନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଗୃହ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ତାହା ଭକ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସାଧନା ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହିଠାରୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ସ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସାରା ଭାରତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ରଘୁନାଥଙ୍କର ଗୃହରେ 5-7 ଜଣ ବୈଷ୍ଣବ ଅତିଥି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅତିଥି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ନଥିଲା, କାରଣ ଭିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ତାଙ୍କର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଅତିଥି ସେବା ପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଉପାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଆଦର୍ଶ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱ ଅଙ୍ଗରୁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ମହାଜନ ନିକଟରେ ତାହା ବନ୍ଧା ଦେଇ ଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ରଘୁନାଥ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ତୁମେ ଆଜି ଆଦର୍ଶ ପତ୍ନୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୋ ପରି ଦିନହୀନ ଓ ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଫକୀର ନିକଟରେ ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖି ଯେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରି ବସିବ। ଫଳରେ ଚୋର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଲୋକନିନ୍ଦା ଓ ପଦାଘାତର ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ତୁମେ ନିଜେ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ନେଇ ମହାଜନ ନିକଟରେ ବନ୍ଧା ଦେଇ ଅତିଶୀଘ୍ର ଧନ ନେଇ ଆସ। ତୁମ ନିକଟରେ ଅଳଙ୍କାର ଥିବାର ଦେଖି କେହି କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ପତିବ୍ରତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏକ ମହାଜନ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମହାଜନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଙ୍ଗକାନ୍ତିର ଦୀପ୍ତିମତୀ ଲାବଣ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କାମରୀପୁର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ ମୁଖରେ ଏବଂ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟରେ କହିଲା, ରେ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ, ତୋର ଯେତେ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ବିନା ସଂକୋଚରେ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ରତିଦାନ କରି ମୋର କାମନାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରିଲେ ତୋର ସମ୍ପତ୍ତିର କେବେ ହେଳେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସତେ ଯେପରି ବଜ୍ର ପତିତ ହେଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ରଘୁନାଥ ଏପରି ବଜ୍ର କଠୋର ବାକ୍ୟରେ ଶିହରି ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ଅତିଥି ରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଗୃହରୁ ଉପବାସରେ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଶେଷରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ମହାଜନର କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପୁନଶ୍ଚ ମହାଜନ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ମହାଜନର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରି କାଳରେ ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଅତିଥି ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଅତିଥିମାନେ ତୃପ୍ତିର ସହିତ ଭକ୍ତ ଦମ୍ପତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ମହାଜନର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସଫଳ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ଭାସ୍କର ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ନିଶାର ଘନାନ୍ଧକାରର କରାଳ ଛାୟା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା। ମହାଜନ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କୁଟୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ରଘୁନାଥ ସୁସଜ୍ଜିତ କୁଟୀରରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ରଖି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବିଚରା କାମୁକ ମହାଜନ କାହୁଁ ଜାଣିବ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦିତ ପୁଷ୍ପ ବୋଲି। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଦମ୍ପତିକୁ ବାରମ୍ବାର ବିପଦ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କେବେ ଆପଣାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ଏକ କାମୁକ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ? କୁଟୀରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ ମହାଜନ ଯେତେବେଳେ ସତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ପୃଥୁଳ ଅଙ୍ଗ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସେ ଭୁଲିଗଲା ନିଜର ସତ୍ତା। ପଲଙ୍କ ଉପରକୁ ଧୀରେ ଚାହାନ୍ତେ ପ୍ରେମ ନୟନରେ ଦେଖିଲା ବସିଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନ କରି। ତାହାର ପଛେ ଦେହ ଭରି ସତେକି କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଆବରି ବସିଣ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କି ଘେନି ରଘୁପତି। କିବା ପାର୍ବତୀ କୋଳେ ଧରି ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶୂଳଧାରୀ। କି ଇନ୍ଦ୍ର କୋଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାୟଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରର କୋଳେ କିରୋହିଣୀ। କିବା ଶାରଦା ଘେନିପତି ବିଜୟ କରିଣ ଅଛନ୍ତି।
ତେସନ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସତେକି କୋଳରେ ବସାଇ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଆଦିମୂଳ ଧନଇ ଦେଖିଣ ହେଲା ଲୋଭୋଳ। ଶ୍ରୀହରି ଅଭୟ ପଞ୍ଜରେ ଭୃତ୍ୟ ନାରୀକୁ କୂଳ କଲେ ତା ଦେଖି ଧନୀ ପାଞ୍ଚେ ମନ ଏତ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ହୃତାସନ। ଡେଇଁବା କରୁଥିଲି ମନ କେମନ୍ତେ ଧରିବି ଜୀବନ। ନିଜ ଜନନୀ ଠାରେ ଯେହ୍ନେ ମୂଢ଼ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଇଛେ ମନେ। ମୁଁ ମୂଢ଼ ତେହ୍ନେ ମନ୍ଦ କଲି ଫଣି ଫଣାରେ ହସ୍ତ ଦେଲି। ଦାଳିଆତ ଭକ୍ତିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବି ଧନୀ ସାହୁକାର ସତୀ ପାଦପଦ୍ମରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାଜନର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଚାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ମହାଜନ ରଘୁନାଥଙ୍କର ପାଦଦ୍ୱୟକୁ ଧାରଣ କରି ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ସଜଳ ନେତ୍ରରେ ସେ ତାର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ତାର କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ହୃଦୟରୁ କୋହ ଉଠି ତାର ନେତ୍ର ଯୁଗଳକୁ ଛଳଛଳ କରି ଦେଉଥିଲା। ଭକ୍ତ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଛଳ ଛଳ ନେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ସ୍ମରଣ କରି ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଚ୍ଛର ଗୋଟି ଗୋଟି ଚିତ୍ର ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତର କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ତୁମରି ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।